श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत। कल भट्ट जी सच्चे पातशाह जी महाराज की उस्तत करते हुए फरमाते हैं, सतगुर मत गूढ़ ये सच्चे पातशाह आप जी की मत गरीब नवाज बहुत गूढ़ आशे वाली है, बड़ी डूंगी है सच्चे पातशाह, गंभीरता वाली मत है आप जी की। ते फिर महाराज आप जी की जिहड़ी संगत है ये बड़ी बिमल है, उजल है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह किहो जी गंभीरता वाली मत रखते हैं कि महाराज जी के नाम तो बिना सच्चे पातशाह जी होर किसी वस्तु नूं सत नहीं जानते। ये गंभीरता वाली मत है। जदों सानू संसार सत भासदा है वो सत संगत जी मत कच्ची हुंदी है। भट्ट कल जी कहंदे है कि गरीब नवाज सच्चे पातशाह आप जी की जिहड़ी मत है ये बड़ी डूंगी है। गुरमत नूं आप जी ने सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी को धारण किया है ते आप गुरियाई तखत ते बैठते हो। जिहड़े भी सिख आप जी की संगत करते हैं महाराज उन्हां दे हिरदियां नूं आप जी उजल कर देण वाले हो। सच्चे पातशाह जी का ये पवित्र जस करते हुए कल भट्ट जी फरमाते हैं, महाराज आप जी संगत करने वाले सारे गुरसिख बड़े ही उजल हैं, पवित्र है आप जी की संगत। आत्म रंग चलूल पाया। चलूल हुंदा साध संगत जी गाढ़ा। सच्चे पातशाह आप जी नूं गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की संगत करके जिहड़ा आत्मा दा रंग सी ना वाहिगुरु दे प्यार दा रंग ये सच्चे पातशाह जी चूहा रंग चढ़ गया। एक साध संगत जी जिहड़ा है कुसुंबे दा रंग हुंदा है, एक मजीठी रंग हुंदा है। जिहड़ा मजीठी रंग हुंदा है ना कपड़ा कस जावे पाट जावे पर यह रंग नहीं उतरदा है। पर जिहड़ा कुसुंबे दा रंग हुंदा है ये वेखण नूं तां बड़ा सोहना लगदा है, पर जदों पानी पैंदा ना नाल ही ये सारा रंग उतर जाता है। कुसुंबे दा रंग की है माया दा रंग है। महाराज ने कहा माया रंग बरंग करत है। महाराज कहंदे ये बेरसी वाला है आनंद। जीव ने इहदे विच आनंद मन्निया होया है पर यह आनंद जिंदगी नूं बेरसा कर दिंदा है। जदों दुख रूपी पानी पैंदा ना झट ही फिर चित डब खड़बे हो जाते हैं, बड़े दुखी हुंदे हैं, परेशान हुंदे हैं। सच्चे पातशाह जी महाराज सत संगत जी जे श्रोता एकाग्र होवे ना ते भगते कोलों कथा आप ही करा लैंदा। तुसीं इहो जे देश विच रहिंदे आ, जे आपां तुहानूं भी इत्थे आके ही दसीए कि रौला ना पाओ एकाग्रता रखो तो फिर दसो शांति दे नाल संगत किवें कर सकोगे। जिहड़ा गुरुद्वारा साहिब हुंदा ना इत्थे तुसीं अपने बच्चिआं नूं क्योंकि कई बारी गुस्सा कर जाते हैं कुछ परिवार, पर यह प्ले ग्राउंड नहीं है बच्चिआं दे खेडण वाली। ये सतगुरु जी की धर्मशाला है, गुरसिखां दे शब्द विच एकमिक होण दी थां है। इस करके जे तुसीं इत्थे आके बच्चिआं दा रौला ही पवाउणा तो फिर तां साध संगत जी कोई संगत ना होई। फिर उन्हां दा इतराज हुंदा है कि असीं बच्चिआं नूं किधर लै जाईए। साध संगत जी उत्थे बैठ सकदे हो जिथे आवाज तुहानूं सुनाई देवे पर संगत दे रस विच विघन ना पवे। जे तुसीं बच्चिआं नाल ही खेडणा संगत विच आके उपदेश किवें सुन सकोगे।
ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਗਤਾ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਮਿਲ ਬਹਿ, ਚਰਚਾ ਕਰੈ ਅਪਾਰ, ਭਜਨ ਸਿਖਾਵੈ ਪੁੱਤਰ ਕੋ, ਹਰ ਭਜ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹੋਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੁਣੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗੇ, ਸੂਈ ਵੱਜੇ, ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰੇ ਫਿਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖੋਪਰੇ ਲੱਥ ਗਏ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇਹ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਦੇਹ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਦੇਹ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਤ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਭੱਟ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਿਮਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੱਕ, ਇਕਸ ਮਹਿਲੀਣੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਰਾਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਗੂੜ ਬਿਮਲ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਇਹ ਗੂੜ ਆਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਹੀ ਬਿਮਲ ਉਜਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੂਟਿਆ ਕਿਉਂ ਮਤ ਡੂਬਹੁ ਕੋਏ, ਚੰਦਨ ਕੇ ਨਿਕਟੈ ਬਸੈ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਵੇਖ ਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਂਸ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੂਟਿਆ, ਬੂਟਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਵਡਾਈ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਵੱਡੇਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ 52 ਉਂਗਲਾਂ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੈ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਦਨ ਕਾ ਨਿਕਟੈ ਬਸ, ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਚੰਦਨ ਦੇ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਏਰਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਕੌੜੀ ਨਿੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਿੰਮ ਵਰਗਾ ਕੌੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਵਰਗਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਪੁਣੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗੰਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਂਸ ਕੁੱਲ ਘਾਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਗੜ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੰਗਲ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਛਿਲਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈਏ ਤੇ ਛਿਲਤਰਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਛਿਲਤਰਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਂਸ ਦੀ ਛਿਲਤਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਂਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਖੋਟਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਂਸ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਮਨਮੁਖ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗ ਕੇ ਖਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਖੋਟੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਨੁਕਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਨਾਸਤਕ ਪੁਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਜੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਂਸ ਵਰਗੇ 5 ਖੋਟੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਕਾ ਮੈਂ ਚੂਕ ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾ ਗਈ, ਜਿਉਂ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਐ ਫੂਕ। ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹਦਾ ਬਾਂਸ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਧਾਰਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਜੋ ਛਿਦਰ ਦੇਖੈ ਤੋ ਨਿੰਦਕ ਉਮਾ ਹੈ, ਭਲੋ ਦੇਖ ਦੁਖ ਭਲੀਐ। ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੇ ਕੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਹੈ, ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਛਿੱਦਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਪਾਜ ਉਗੜਿਆ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝਾਟੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ, ਵਡਿਆਈ, ਲਹਾਈ, ਨਿੰਦਾ, ਅਪਜਸ ਹੋਣਾ ਸਭ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਜਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਤਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਛਿਲਤਰਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਈਰਖਾ ਦੀਆਂ ਛਿਲਤਰਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਈਰਖਾ ਸਹਿਤ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਭਿੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਨਮੁਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰਤਾ? ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮ ਗਿਆ? ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਾਸਤਕਾਂ ਦਾ ਡੰਗ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, 15 ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਇਆ ਕੱਪਰ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਰੇ, ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਹੈ ਸੁਭਾਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਾੜਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਬਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਭਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੂਆ ਗਾੜਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਆਰਾ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਹ ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੇ ਜੀ ਲੱਗੀ ਚਰਖੜੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੂਆ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਲ ਘਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਗੜ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਂਸ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਂਸ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਬਿਮਲ ਹੈ, ਉਜਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਉਜਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਣ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਾ ਨਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਜਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਦਾ ਮਨ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਪਿਆ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੂ ਚੂਆ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਟ ਜਾਵੇ ਕੱਸ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਿਆਰਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਵਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਬਿਮਾਰੀ ਸਹਿਤ ਉਹ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੈਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਿੰਘੋ ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲੋਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੈਟੋਸਕੋਪ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਹ ਜਾਨੀ, ਇਹ ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਪਿਆ। ਚੂ ਚੂਆ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਾਗਿਆ ਮਨ ਕਵਲ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਲਿਓ ਮਨ ਜਾਗਣ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਗ ਪਾਓ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇਤਰ ਸੋਏ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਕਰਨ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਲਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਧ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਵੀ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚਖਣ ਵਿੱਚ, ਨੇਤਰ ਸੌਂ ਗਏ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਕੰਨ ਸੌਂ ਗਏ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹਿ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਲਾਏ ਸਵਾਲਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨਹਿ ਲਾਏ ਜਗਾਵੈ ਕੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਜਾਗੈ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮੀਠੀ ਲਾਗੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਨ ਦੇ ਜਾਗੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਿਆਂ ਝਾਟੀ ਮਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਜੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦਾ ਝਾਟੀ ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ। ਅਖੀਰਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਇਮੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਗਿਆ ਮਨ ਕਵਲ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਇਉਂ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚਮਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਸਹਿਜ ਹੁੰਦਾ ਸੁਤਈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਤੇ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਨਿਰਛਲ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੇਰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝੋਲੀ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਚੰਗੇਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜਿਆ, ਲਾਲ ਅੱਖ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਗਿਆ ਮਨ ਕਵਲ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਸੁਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪੈ ਨਿਰੰਜਨ ਘਰੇ ਲਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਭੈ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੈ ਨਾ, ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭਟਕ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜੀ, ਅੰਦਰਲੇ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵਹਿ, ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੂੜੇ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਐ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂਢੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਖੇਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਖਿਆਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਲ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਦਇਆ ਦੇ ਆਲ ਘਰ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਕਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਆਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜਪਦਾ ਬਹੁਤ, ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਪਾਟੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਲ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸ ਪੰਚ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਵਸੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਭੱਟ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਕਾਰ ਹੀ ਵਸ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਜੂਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਐਡਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਛਾੜ ਸੱਟੇ ਸੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਭ ਅਪਮਾਨ ਸਿਓ ਝਾੜਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਖੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਢਾ ਲਿਆ, ਦੀ ਕੰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਆਪ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਗਹਿ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ, ਤੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭਾਵ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਲੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਵ ਕਲ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ। ਕੱਲ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਸੋਢ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਆਭਰ ਭਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਖਾਲੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਲਾਓ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ 12 ਮਿੰਟ ਹਨ, ਸਵਈਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੋ ਆਪ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਅਨ ਭਉ ਉਨਮਾਨ ਅਕਲ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਬੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫੈਲਾਅ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸ਼ੂਦਰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਮੰਨਦੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਧ, ਵੱਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕ ਕਹੇ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਗਤ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਭੇਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਹਜੂਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ 18 ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, 4 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਨੁਭਵ ਅਨੁਮਾਨ ਅਕਲ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਕਲ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਅਕਲ ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਪਨਾ, ਫੁਰਨਾ, ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੁਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ। ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੱਕੋਗੇ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਚਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹੋਗੇ ਤਤਕਾਲ ਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਹਜੂਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜੂਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਸ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ
ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇਜੀਆ ਉਠਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਆਏ ਕੁਲ ਖੇਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ ਭਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਥਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੇਜੀਆ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਜੀਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਨਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹਾ ਘਸਾ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਯਾਦ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੰਠ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲੂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਜੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਬੈਰੀਅਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਭ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਜੀਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਣੀ ਸੀ ਕੋਈ ਯੋਧਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਯੋਧਾ ਰਾਣੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅਖੇ ਜੇਜੀਆ ਉਠਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਜੀਆ ਟੈਕਸ ਹਟਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਭਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰਥਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਜੀਆ ਟੈਕਸ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਗਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਜੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੋਲਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਰਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ। ਕੱਲ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਉਨਮਾਨ ਅਕਲ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਾਰਸ ਭੇਟਿਆ ਸਹਿਜ ਕਰੀ। ਪਾਰਸ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਭੇਟਿਆ ਨਾ, ਪਰਸਿਆ, ਮਿਲੇ, ਤੇ ਪਾਰਸ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਵਲ
ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛਹਾ ਦਿਓ। ਪਾਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹੀ ਸੁੱਧ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਾਰਸ ਭੇਟਿਆ ਸਹਿਜ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਘਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਰਸ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਰਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਾਦ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਭਾਏ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੇਟਿਆ ਜਨਮਾਤ ਮਰਨ ਭਉ ਭਾਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਟਿਆ ਜਨਮਾਤ ਮਰਨ ਭਉ ਭਾਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਨਮਨ ਮਰਨ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਤ ਲਾਗਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜੋ ਸਰੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮੇਟ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜੋ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਦਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਕਬ ਕੱਲ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਣੇ। ਕਬ ਕੱਲ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਣੇ। ਕਵੀ ਕੱਲ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਤਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਭਾਰ ਭਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਅਭਾਰ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੇ ਯਹਦਾ ਕੋ ਬਗਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਔਗਣਾ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣ ਤੇ ਪਾਪ ਕੱਢ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕੱਲ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਸਵਈਏ ਹੋਏ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਕੱਲ